اور وہ جنت میں جانے والا ہے جو اپنے دل میں سے گفت نکال دے. نہ اس کو اس کی نماز جنت میں لے گئی 3 مرتبہ نبی کے الفاظ سے, نہ ان کی خیرات زکات لے کر جا رہی ہے, نہ ان کا رات کو اٹھنا جا رہا ہے, کچھ نہیں جا رہا. صحابی کو پوچھا تم نے کیا عمل دیکھا ہم 3 دن ہو رہا ہے؟ تو بولے میں نے اکھی رات دیکھا, میری طرح سوتے رہے, کبھی کروٹ بدلتے اللہ اکبر نکلتا, باقی کچھ نہیں کیا. تو فرمایا اس بندے کو پوچھا کہ تم نے کیسا عمل کیا؟ تو فرمایا میں نے کسی کا لیے گفت دل میں نہ رکھا. گفت دل میں سے نکال دے, میل نکال دے, کسی کی سوچ نکال دے کہ یہ کیا کھاتا ہے, یہ کیا پیتا ہے, یہ کون سا لاتا ہے, کیسا نہیں لاتا. کسی کی تم نے فریبی بند کر دی, غیبت بند کر دی, چوری کھانا بند کر دی, اور کسی کو دیکھ کر وہمنا جلنا بند کر دیا. اپنی بھاشا میں یقیناً وہی دل مومن ہے اور وہی جنتی ہے. اہل جنت میں جانے والا بندہ وہ ہوگا جو مومن ہوگا, اور مومن جب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں سے وہ کینہ نہیں نکال دیتا. کیا نہیں نکال لیتا؟ کینہ نہیں. کیوں کہ انسان کعبے کے سامنے جاتا ہے کہ کعبے کے سامنے جاؤں, جھکوں, بندگی کروں, طواف کروں, لیکن رب فرماتا ہے کہ کعبے کے سامنے جائے گا تو آدم کا تراشا ہوا پتھر ہے. بالکل, کیا بات, آدم کا تراشا ہوا پتھر ہے, وہاں جا کر طواف کرتا ہے. لیکن میں نے تجھ میں جو دل دیا ہے وہ تو میری جگہ ہے. بالکل, سبحان اللہ. کہ آدم علیہ السلام نے جو پتھر کعبہ بنایا اس کی تعظیم کرتا ہے, دیکھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ بولتا ہے. لیکن دیکھ کعبے کو تو ابراہیم کی نسبت تھی, ارے تجھے تو رب نے خود اپنی نسبت دے رکھی ہے, اپنے ہاتھوں سے سجا کر رکھا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ یہ جگہ دل قلب میری ہے, کسی اور کو نہ جاننا کیونکہ یہ میرے رہنے کی جگہ ہے. اب جہاں رب کے رہنے کی جگہ ہے وہاں میں نے بت کا کیا بنا لیا, بت خانہ. کیسا بت خانہ بنایا؟ کسی کی فریبی کا بت خانہ بنا لیا, کبھی کسی سے گھمنڈ کا بت خانہ بنا لیا, کبھی پیسوں کا گھمنڈ خانہ بت خانہ بنا لیا, کبھی کھانے کا, کبھی شہرت کا, کبھی دکھاوے کا, اپنے گھر باروں کا. ارے نہ کر دکھاوا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دعا مانگتا ہے کعبے کو دیکھ کر. ارے وہ ایک مرتبہ مانگتا ہے, دنیا میں قائم مانگتا ہے, مانگ وہ چیز جو ہمیشہ تیرے پاس حسن بن کر رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دعا مانگ جو ہمیشہ تیرے پاس رہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم میری کون سی نعمت سے جھٹلاؤ گے؟ ارے تمہیں میں نے رب کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, رب کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجا. ارے رب کو ماننے کے لیے بھیجا ہے, بغیر دیکھے مان لے, رب تو تیرے پاس موجود ہے. بالکل, سبحان اللہ. کیا ہے؟ رب تو تیرے پاس. تمہارا دل, ہم سب کا دل جب ایک ہو جائے, موم بن جائے. اور کیسا موم بن جائے بتایا, جب تک بندہ مومن نہیں ہوتا مومن کی پہچان, تو فرمایا مومن کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی کسی بھائی کے لیے ایک جیسا سوچے, وہ مومن. کسی کو امداد کی کرے تو وہ امداد کرے جو خود کھاتا ہو, خود پہنتا ہو, خود اوڑھتا ہو, جیسا خود کے لیے پسند کرتا ہو ایسا غریب کے لیے پسند کرے. جو غریب تیرے لیے ہے, اللہ کے لیے تم دونوں بنتے ہو, نبی کے لیے دونوں امت مصطفیٰ. بالکل, تو غریب بھی بنانے والا رب ہے اور امیر بھی بنانے والا رب ہے. یہ امیرت تو جان لے, مجھ سے محمد امیری کی کرتا ہے تو غریب کو نہ چھوڑنا. بالکل, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک مومن نہیں ہو سکتا ہم کیا کرتے ہیں, بچا ہوا کھانا اچھا نکل جائے, بوٹی سب خلاص ہو جائے, سروا بچے وہ دے دے, نہیں ملے گا ثواب. پرانا کپڑا ہے پھٹتا نہیں, اس کے بعد دے, نہیں ملے گا ثواب. یہ غلط فہمی میں مت رہنا, یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ بچا ہوا تب دوں. نہیں, اگر دینے کی نیت ہے تو سب کے کھانے کے اندر خود کے کھانے میں بھی گلاس پانی ملا دے, حلال ہے. جتنا خون نکال دی کسی اور کا نکال کے رکھ دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارے اندر کیا ہے مومن؟ ارے مومن وہ ذات ہوتی ہے جب سجدہ کرتا ہے تو رب نہیں دیکھتا, وہ رب کو دیکھتا ہے.
करमुल्लाह जे करीम से पूछा किसी बंदे ने, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल, आप नमाज पढ़ते हो रब दिखता है? अली को अली फरमाते हैं, मैं जब तक रब को नहीं देखता दूसरा सजदा ही नहीं करता। कौन है वो? मोमिन है। इसके लिए कुरान फरमाता है वल मोमिनात वल मोमिन, और आज खुतबे के अंदर जब तक मोमिन ना बोल दे अली को, जब तक खुतबा नहीं होता। आपको बोलना पड़ता अमीरुल मोमिन। बिल्कुल बोलना पड़ता है। अबू बकर अमीरुल मोमिन, उस्मान गनी अमीरुल मोमिन, अब्बास बिन अमीरुल मोमिन, इमाम हसन हुसैन अमीरुल मोमिन। क्यों मोमिन बनाया? इन लोगों को बताया कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए अच्छा सोचता है, वो गैर के लिए अच्छा सोचेगा। आज हम तो हमारे रिश्तेदारों को छोड़ के बैठे, आजू बाजू वालों को छोड़ के बैठे हैं। सख्त मना बताया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इंसान अपने रिश्तेदारों को छोड़कर बैठता है यकीनन उसका अंगार भर दी जाएगी। रिश्तेदारों को छोड़ने का हुक्म नहीं, आजू बाजू वालों को छोड़ने का हुक्म नहीं। मोमिन हमेशा अपने रब को देखकर चलता है। मोमिन हमेशा अपने रब की किताब को देखकर चलता है, अदल वाली, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत पे चलता है, उनकी शरीयत तरीकत पे चलता है, उनके बताए रास्ते पे चलता है, जब मोमिन बनता है। और मोमिन जब तक नहीं बनता अल्लाह ताला उसको कलमे की मौत भी नहीं देता। बिल्कुल है सब अल्लाह के बंदे, है सब नबी की उम्मत में, हर उम्मती नहीं, है सब अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे नहीं। अल्लाह फरमाता फिर फरमाता मेरे नेक बंदे, मुत्तकीन बंदे, सबको अलग दर्जे दिए। जब तक इंसान अपने दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा ना कर ले कि मैंने अपने दिल को हर नफ्स से पाक कर दिया, वो इंसान मोमिन नहीं सकता। मुसलमान होगा मोमिन ना होगा। वो केवल 5 टाइम का नमाज पढ़ो मोमिन बन जाओ, नहीं बन सकता। अक्खी रात कुरान की तिलावत कर ले, मोमिन नहीं बन सकता। सबका खैरात अपना घर बार लुटा दे, मोमिन नहीं बन सकता। जब तक मोमिन नहीं बनेगा जब तक अपने पास की चीज दुनिया की हाजत को किसी और के हवाले नहीं कर देता। बिल्कुल इतना ही रखे जितनी उसको आज जरूर है। कल की ना सोचे। ये मोमिनात है, ये मोमिन है। वही औरतें हैं मोमिनात, और यही मोमिन आदमी है जो हक पे है और अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे है। बिल्कुल। बाकी 5 टाइम की नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, सबका खैरात करने से, दुनिया की दौलत बांटने से इंसान मोमिन नहीं बन सकेगा। फिर कहता हूँ कल्ब को साफ कर ले, क्योंकि अल्लाह को निस्बत उसके कल्ब से है। किससे है? कल्ब से है। कल्ब बहुत कुछ कर सकता है। अगर कल्ब सही नहीं है तो अल्लाह फरमाता है मेरी मारिफत तेरे तक नहीं आएगी, मेरी शरीयत तेरे तक नहीं आएगी, मेरे नबी के तरीके ना समझ सकेगा। तुझे दोनों कान दिए, तू बैठेगा महफिल में पंजेतन की, लेकिन तेरे 2 दिल बना दिए जाएंगे। क्या बना दिए जाएंगे? हाँ, तेरा 2 दिल नहीं है पर 2 दिल जैसा हो जाएगा मामला। तू बैठेगा महफिल में, सोच कहीं और चलती होगी। नमाज पढ़ने बैठेगा, अलम तो क्या पढ़ता होगा, लेकिन कहीं और तू चले जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने दिल में पहले दुनिया को बसाया रखी, अब रब तेरे पास आना जाता ही नहीं। अगर तू दिल में से निकाल देता तो तेरी 2 रकात नमाज के अंदर तेरा दिल लग जाता। तेरा दिल लगता। आज नमाजों में दिल नहीं, कहाँ से लगेगा दिल? क्योंकि हमने दिल के अंदर पहले से दुनिया को भर के रखा। दुनिया की आदत भरी है, कभी ये खाना, कभी वो पीना, कभी ये लेना, कभी इसका, कभी उसका, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। अरे ये जैसा भी है देख ले तू कैसा है, तू कैसी है। तुझे रब को फैसला तेरा करना है, किसी और का नहीं करना है। सही है। कभी आला रब्बी को माता करती मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इंसान को चाहिए कि अपने आप के दिल के अंदर से कीना निकाले, और कीना जिसने निकाल लिया वो मुकम्मल अव्वलिन जन्नती मोहम्मद मुस्तफा के साथ और कमली के नीचे खड़ा होगा। और यकीनन मोमिन के लिए असर की नमाज से भी कम वक्त होगा कयामत का दिन।
पलक झपकते पार हो जाएगा, सुभान अल्लाह। वरना 50 साल का दिन गुजर नहीं रही हमारे से, हम्म, और 50,000 साल का दिन क्या गुजरेगा, सही। जो भड़कती अंगार के साथ होगा, खौलता हुआ पानी होगा। सूर्य वाक्या के अंदर तुम देख लो, लिखा हुआ सूर्य रहमान के बाद आता है सूर्य वाक्या, कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बताया अज़ाब के बारे में। कि भोगतेंगे वो लोग जो इसने हमारी कुरान की आयतों को झुटलाया, सही। मेरे नबी के नाम को झुटलाया। जब मेरा नबी बोलता था, ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हें मौत के लिए पैदा किया है, सही। तुम्हें मौत आनी है, तुम मौत भूल चुके हो। हाँ, यकीनन भूल चुके हैं। अगर मौत याद होती हम इतना नहीं बचाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल मौत याद होती हम इतना नहीं बचाते, ना इतना रखते हमारे पास, सही है। ना हम इतना सब करते। देखें बराबर गौर कर, आज इतने लिबास होने के बाद भी फिर वही बयान आता है कि देख उस साहबी को जो नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते, नबी के साथ उठकर चले जाते घर। साहबा दूसरा बोलते कि तुम ऐसा क्यों करते हो, नबी के साथ दुआ क्यों नहीं मांगते हो। नबी ने पूछा, साहबा बताओ क्यों नहीं करते हो। फरमाया, एक ही जोड़ी कपड़ा है हमारे पास। जब मैं नमाज पढ़ने आता हूँ तो मेरी औरत चटाई खजूर के पत्तों में लपेटेली होती है, मैं उसको जाके देता हूँ जब मैं खजूर के पत्ते लपेट के बैठता हूँ। आज क्या नहीं हमारे पास, लेकिन हम क्या डरते खबर, अगर औरत को मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे यहाँ 4 की इज्जत सोचता है, अल्लाह कयामत के पूरे सबके सामने तेरी इज्जत खराब करेगा। हक है ना छोड़, और हक है पूरा दे दे, पूरा दे दे। ना औरत का हक मार, ना हक से बाहर निकलने दे। सब रख, क्योंकि अल्लाह ने औरतों का दर्जा बुलंद रखा है, मर्दों का दर्जा बुलंद रखा है। एक दूसरे साया हो, एक पेड़ एक साया है। और एक जगह कुरान में तो लिबास लिखा है कि लिबास, अभी जो बताया ना तुमको, लिबास वो लिबास है तुम्हारा ईमान में रहना, मोमिन बनना, एक लिबास हो तुम एक दूसरे के। लेकिन जब तुम एक दूसरे की कीनाखोरी गिबत करोगे और एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, यकीनन तुम मुसलमान से भी रद्द हो जाओगे, रद्द हो जाओगे, भूल जाओगे आखिरत में कलमा। नमाजें कम होती जाएगी, सुन्नत टूटती जाएगी, जैसे जैसे सुन्नत तरीके टूटती जाएगी, ऐसे गफलत मत मारते जाओ। अल्लाह कुछ अता करेगा। क्यों? कि तुमने तुम्हारी नबी की सुन्नतें तोड़ दी। जो बंदा नबी की सुन्नत छोड़ता है, अल्लाह उससे दूरी बना लेता है। क्या बना लेता है? दूरी बनाता है। जब दूरी इसकी बनती है तो यकीनन तुम जन्नत में चले जाओ। और औरत कोई समझे या आदमी समझे कि अल्लाह मेरे पास माफ मांगने से माफ कर देगा, बरहक अल्लाह माफ करने वाली जात है, और रहमान और रहीम है, वो गफूर रहीम है। हर हाल में तुम्हें मुझे माफ करेगा, लेकिन माफी मांगने का तरीका भी तो चाहिए। सही है, सही, बिल्कुल सही। माफी मांगने का तरीका भी तो चाहिए। तुम रोज गुनाह करते हो, रोज माफ करता, रोज गुनाह करते हो, रोज माफ करता। आदत पड़ जाती है, एक दिन माफी का मौका नहीं देता, मौत दे देता है। सही है। क्या करता है? माफी का मौका नहीं देता, मौत दे देता है। मौत आ जाती है, मौत। इंसान भूल जाता है जो माफी मांग ली। अस्तगफिरुल्लाह, खाली मस्तगफिरुल्लाह बोलने वाला चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। और जब मोमिन वो बंदा होता है कि जो गुनाह करे, कबीरा सगीरा छोटा या बड़ा हो, वो गुनाह करे तो रात को सो ना सके, रात को गुनाह करे तो दिन को बेचैन रहे, दिन को गुनाह करे तो रात को बेचैन रहे, कि जब तक रब के सामने झुक के माफी नहीं मांग लेता उसका जिंदगी हराम होती है। सही है, बिल्कुल। हम तो गुनाह पे गुनाह करते, रब से माफी मांगने का वक्त ही नहीं है। छोटे हो जाएंगे, रब से माफी मांग लेंगे, तो रब से माफी मांगने में छोटे हो जाएंगे। अरे मांग ले भाई माफी, मालूम नहीं, माफी मांगना रब से मोमिन की पहचान है। बिल्कुल, रब से माफी मांगना, रब माफ कर दे, ये मोमिन की पहचान है। तमाम औलिया इकराम जब तक मोमिन हुए तब उन्होंने माफी मांगी। आदम अलैहिस्सलाम क्या खाता थी? सही, बिल्कुल। क्या खाता है आदम अलैहिस्सलाम? तुम तो नबी रसूल हो, कुरान फरमाता है मलाइकतुल कुतुबी रसूल है, कोई नबी रसूल से कभी गुनाह नहीं होता, तो मैं कैसे मान लूं कि आदम ने गुनाह करा? बेगुनाह है, लेकिन माफी मांगने में देखो बरसों लगा दिए। लगा? क्यों?
اللہ بہت راضی ہوتا ہے. کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو بندہ بندی اللہ سے رو کر مانگ کر رات کو اٹھے یا دن میں جب روتی ہے اور اس کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کو فخر ہوتا ہے کہ فرشتہ گواہ دینا اس کے جو آنسو نکلے واحد میرے ڈر سے نکلے ہیں, میری ڈر سے نکلے ہیں, اور اس کے آنسو کو قید کرنا قیامت کے اس کے آنسو سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر جائے گا. اور اللہ اپنے ایمان والے بندے مومن بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ حد پار کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حد پار کر دیتا ہے. حد پار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دیکھ دنیا والے, اور قرآن کے اندر نبی کو فرماتا ہے اے میرے محبوب بتا ان کو وہ واقعہ وہ بیان وہ واقعہ جو تو دیکھتا تھا. سبحان اللہ, واہ واہ. میرا نبی دیکھتا ہے جانتا تھا, بتا ہے محبوب وہ بیان جو ابراہیم سے میں نے خلیل بنا کے بتایا. کیا بتایا؟ جب ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میں تیرا گزار بندہ ہوں, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اچھا ابراہیم تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں تو چل دیکھتے ہیں تیری محبت. کیا بتایا؟ محبت. اب اللہ نے محبت کری مومن سے, ایمان والے سے. بالکل. کس سے کری؟ ایمان والے سے اور مومن سے. ابراہیم مومن ہے؟ ہاں مومن ہوں. دیکھا مومن کا امتحان رب کیا لیتا ہے. کیا لیا؟ اے ابراہیم انگار میں جانے والا ہے, ابراہیم انگار میں جانے والا ہے. ابراہیم پاس فرشتہ کے کھڑا ہو گیا, اے خلیل اللہ, اے ابراہیم علیہ السلام تم کہو تو انگار ٹھنڈی کر دوں, تو کس کے حکم سے آیا؟ بالکل. کیا فرمایا؟ تو کس کے حکم سے آیا ہے فرشتے؟ تو فرمایا کہ آپ تم حکم دو, میں تم کو بچانا آیا ہوں. کیا رب نے چاہا کہ اس سے مجھے بچا لے؟ بولے نہیں رب نے ہی کہا نہیں. تو جب رب نے نہیں کہا تو مجھے کیوں بچاتا ہے؟ رب نے نہیں کہا تو کیوں بچاتا ہے؟ جانے دے آگ میں, آگ میں چلے گیا. جبرائیل بولے تم کہے تو پھر بیان کر دو. اے جبرائیل کیا رب نے کہا؟ بولے نہیں, جا جہاں میرا رب راضی میں وہاں راضی. انگار نہیں جلا سکی, مومن تھا. کیا تھا؟ رب کی محبت نکلتی نہ تھی. دینے والا فرشتہ, لینے والا نبی, دینے والا فرشتہ, لینے والا مومن, اور امتحان دیکھنے والا رب. جلانے والا بندہ, جلانے والا بندہ, جلنے والا بھی بندہ, بچوانے والا فرشتہ, دیکھنے والا رب. کیا دیکھتا ہے؟ مومن کی محبت. اور بولتا ہے محبت نہیں دیکھ, یہ مومن کو دیکھ. انگار نہیں چھو سکتی جو مجھ سے مومن بن جائے. ابراہیم کو انگار کیوں نہیں چھو سکتی؟ نہیں چھو سکتی کیونکہ یہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں ہے, اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اللہ کے سوا دنیا میں سے کسی کو اپنایا نہیں ہے. وہ امتحان سے گزرا, کوئی امتحان نہیں تھا. یہ مومن بتانا تھا رب کے علم و سنا میں جا کے دیکھو امتحان کس کا ہوتا ہے. یہ تو بتایا کہ یہ مومن ہے. یہ نمرود کوئی آگ ایسی نہیں بنی جو میرے مومن کو چھو جائے. کیا کوئی آگ ایسی نہیں بنی جو مومن کو چھو جائے. جنم کی طاقت نہیں. اگر یہ مومن جنم میں پاؤں رکھ دے وہ بھی سرد ہو جائے. بالکل مومن ہے ابراہیم علیہ السلام. دیکھو دوسرا مومن کھڑا ہے, کون؟ مچھلی ہر چیز ہجم کر رہی ہے. 4 گھنٹے سے 40 دن تک یونس کو نہیں کھا پا رہی. کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ مولا 40 دن تک بھوکی رہو. نہیں, تیری خوراک کھا. تو پیٹ میں کون ہے؟ مومن ہے. پیٹ میں کون ہے؟ ایمان والا مومن ہے. غیبی بغیر دیکھے ایمان لانے والا ہے. مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور رب بولتا ہے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے, مالک مانتا ہے. اس کے لیے ہر چیز ہضم کر سکتی ہے, انڈے دے سکتی ہے, فلانا کھا سکتی ہے, پر یونس کو ہضم نہیں کر سکتی کیونکہ مومن ہے. کبھی کے پیٹ میں جا کے مومن کا داخلہ بتاتا ہے, کبھی آگ میں پھینک کے مومن بتاتا ہے. ارے بتاتا ہے ایک مومن کو مومن کے ہاتھ سے چھری لے کے کٹواتا ہے. کاٹنے کرتا نہیں کٹے گی, وہ چھری میں دھار نہیں کہ مومن کا گردن کاٹ دے. مومن ہے. جب تک مومن نہیں ہو سکتے
अल्लाह उसके दिल में मौजूद नहीं होता है, और जिसके दिल में अल्लाह मौजूद हो जाता है वही मोमिन होता है। और तमाम अंबिया किराम मोमिन थे, तमाम सहाबा मोमिन थे, तमाम औलिया किराम मोमिन है, वलीउल्लाह मोमिन है, और हम सिर्फ मुसलमान हैं। हमें सिर्फ नमाज आती है, रोजा आता है, वो भी दुनिया को देखकर कि मैं जुम्मा इसलिए पढ़ता हूँ, कोई देखेगा बाहर क्या कहेगा, मस्जिद के बाहर खड़े हुए कोई क्या कहेगा, शर्म में डर के मारी जुम्मा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, नबी की मोहब्बत में नहीं। ये हमारी माँ और बहन बेटी का हाल है। क्या है ये हाल है? इतना खराब हाल बना के रख दिया आज। क्या आज इस्लाम को छोटी छोटी बातों में मारा जा रहा है, मुसलमान को कुछ नहीं कर पा रहे। पर अल्लाह ने फरमाया, हे लोगों, अगर तुमने सही रिश्ते मुझे सुजूद सजदा नहीं दिया, मैं तुम्हारे पे एक इंसान मुसल्लल करूंगा, वो तुम पे हुक्म जमाएगा, तुम्हें बेइज्जत करेगा, तुम्हें जान से मारेगा, तुम्हारा माल लूट लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज वो हो रही है हमारे साथ। बचता है कि हम तादाद में ज्यादा, तो यहाँ नहीं हो रही है, जहाँ तादाद कम है वहाँ देखो तुम, मारे जा रहे हैं, कई भाई हमारे मारे जा रहे हैं, कई बहनों को बेइज्जत करा गया। आज ही 8 दिन के अंदर तुम देखने जाओ 2-3 हिस्सों के अंदर कितना माहौल खराब हो गया। लेकिन आज हम फिर भी यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, उनके हक में दुआ कर सकते हैं। बस उनके हक में दुआ करें, अपने दिल को मोमिन बनाए, तुम्हारे घरों में बरकत होगी। सलाम करे घर के अंदर एक दूसरे को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अरे घर में आकर औरत और आदमी बाहर जाकर सलाम करे, अंदर आके सलाम करे। सलाम करने के बाद एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लेना, यकीनन उसके घर के अंदर कभी खाना नहीं घुटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा खाली सलाम करने के बाद खाली सूरह इखलास पढ़ ले। हर नमाज पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, सूरह फलक सूरह नास पढ़ ले, एक मरतबा अलहम्दो की आयत को पढ़ ले, दरूद सलाम का नजराना पढ़कर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर मांग के देख, रब कैसे अता नहीं करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे तेरे को पढ़ना दे दिया, तुझे कुरान दे दिया, रहमत दे दी, बरकत दे दी, लेकिन तुझे मांगना नहीं आता रब से। तू जाती उसके पास जो पहले से मेरा भिखारी है, कभी इस बाबू तक, कभी उस बाबू तक, कभी ये दरगाह तक, कभी वो दरगाह, कभी आलिम तक, कभी वो आलिम। अरे रब ने तो सबको एक सरका दिया रे, उसने कुरान में कोई फर्क नहीं रखा, ना अनाज में फर्क रखा, ना उसने जन्नत में फर्क रखा, सबको एक ही सरका बताएगा, आओ ले जाओ, अबे अला रब्बी कुमा तक जीवान, मेरी कौन सी उनकी नेमत को छुटलाओगे, हर नेमत तुम्हारे लिए मैंने बना के रखी है। लेकिन बंदा तैयार नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद इतनी स्पीड में नमाज पढ़ेगा कि सलाम फेर दे भाग जाएगा। हमारे भाई हमारे बहन सब नहीं जानती कि उसने खुद फरमाया, हर नमाज के बाद फैल जाओ, सही। नमाज के बाद फैल जाओ और सजदे में जाकर मुझसे मांगो, मैं देने बैठा हूँ। मालिक और मिद्दीन हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मांग के तो देखो कैसे नहीं देता हूँ। अरे पढ़े तो खरी, सजदे में जाके बोले तो खरी कि सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, हर तरह की सना तारीफ सजदे में जाके कर, 2 मिनट बैठ, आंख में आंसू निकल, अलहम्दो की चालू कर आयत, आयतल कुर्सी सूरह इखलास 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा, रहमत बरस जाएगी। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, कुरान का सवाब मिल जाएगा। कुलाज फलक कुलाज नास पढ़ेगा, एक मरतबा हर चीज से महफूज हो जाएगा। फिर अलहम्दो की आयत, रब मांग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत। या अल्लाह यहाँ पे तूने मुझको हर चीज से नवाजी हसना को रखा है, कयामत तक करो मुझे हसना रखना। सुभान अल्लाह। मांगे तो खरी हम लोग ये तरीका, लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं आता। कोई वजीफा बाबा बता देना, अरे भाई ये वजीफा रब बता दिया, उससे बढ़कर कौन सा जो बताए तुझे? रब ने जो वजीफा बता दिया, अब उससे बढ़कर कौन वजीफा बताने वाला है? क्योंकि नबी जो बोले और रब बोलता है। जब नबी ने अल्फाज बोले हैं और रब ने बोले, क्योंकि नबी वो होता है, नबी पैगंबर रसूल वो लोग होते हैं जो रब बोले बिगर कभी बोलते नहीं है। मोमिन होते हैं, सही है, क्योंकि रब खुद मोमिन है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। वो दिल बिगड़ का मोमिन है या दिल वाला मोमिन है? सुभान अल्लाह। अरे खुद के साथ जोड़ दिया नाम हमारा, मोमिनुल मोमिनीन, सही, वल मोमिनात वल मोमिन, कुरान के अंदर देखो तुम। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, इंसानियत भी तोड़ दी है, इंसानियत भी छोड़ दी है पूरी। पूछने जाए इंसानियत क्या है, वो बाबा ये बोलते थे, वो पीर साहब ये बोलते थे, वो अरे जालेकल किताब हो, किताब बहुत सारी पहले दी मैंने, रब फरमाता है
لیکن اب میں نے جو دی جعل کتاب بغیر شک والی، اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس پر شک مت کرنا، وہ اس کا علم ہے کہ وہ معائنہ کر نہیں سکا، لیکن تو سمجھتا ہے تو سمجھ لے. صحیح ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بالکل آئی سن صحیح. بیٹ کتاب کو سمجھ، اور کتاب وال نہیں سمجھ سکتا تو کتاب والے کو سمجھ. سبحان اللہ. بیٹھ اس جگہ پہ جو کتاب کو جانتا ہو وہ تجھے راستہ بتا دے گا کہ رب کیسے ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ سبحان اللہ. کہاں ملتا ہے؟ چلو مکہ میں جاؤں گا صاف کروں گا رب مل جائے گا. نہیں رے، وہ تو ابراہیم کی نسبت ہے، صحیح. ابراہیم کے لیے بنایا تھا کہ یہاں سے تو طواف کرے گا، رب تو تیرے دل میں موجود ہے، وہ خود آنے تیار ہے، اٹھنے تیار ہے. ارے ایسی نماز پڑھی جائے 2 رکعت فرض جو بھی ہم کو ملتی ہے. جو انسان سنت کو ترک کر دے، جنرلی بات بتا دوں، اینڈ پین خراب بد گیا بیان سمجھ میں. سنتوں کو توڑتا ہو، فرضوں کو توڑتا ہو، سنت توڑتا ہو، فرض کو چھوڑ دیتا ہو، واجبات کو چھوڑ دیتا ہو، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. صحیح صحیح. بالکل سمجھ ماری. جان بوجھ کر 5 ٹائم کی نماز میں سے کم کر دے، فرضانی چیزیں چھوڑ دے، واجبات چھوڑ دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان رہ سکتا ہے پر مومن نہیں بن سکتا. مومن سے کبھی فرض جاتی نہیں ہے. صحیح ہے. مومن کبھی نبی کی سنت جان بوجھ کے توڑتا نہیں ہے. صحیح ہے. مومن کبھی واجبات نہیں چھوڑتا. اوکے. جو نبی نے واجب قرار دیا اس کو سمجھے گا، اوکے. جو سنت قرار دی اس سنت کو لے کر چلے گا، جو فرض ہے اس کو لے کر چلے گا. اور فرض کے اندر کھلے عام ظاہراً میں وہ 5 ٹائم کی نماز ہے، اس کو کبھی چھوڑے گا نہیں. صحیح. ظاہراً کے اندر روزے ہیں کبھی چھوڑے گا نہیں. صاحب عمل والا ہے حج عمرہ قربانی کو کبھی چھوڑے گا نہیں. صحیح. یہ سنت و قرار میں صحیح. نبی کی سنت جہاں ٹوٹتی وہاں سے مومن سے تم باہر ہوتے جائے. صحیح. اور تم دعویٰ ٹھوک دو کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو مومن بن جاؤ. نہیں، ہر ایک حقوق ماننا پڑیں گے. صحیح. صوفی لوگ کا کہنا ہے